ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದುವಾದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وأحضارنا خليفة في أهلنا ومالنا وطمس على وجوه أعدائنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا. اللهم بارك لنا في سائر أمورنا بركة تامة دائمة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಧನ್ಯವಾದರು. ತೊಲಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮದನಿ ಸಲಹೆಗಾರರು AFC ಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ಜನರ್ಗ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸ್ವಹಾಬಿಹಿಲ್ ಫಾಯಿಸೀನ ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. പ്രിയമുള്ള നാട്ടുകാരെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപസ്ഥിതരായ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സാമാജികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പള്ളിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും, അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വാഗതത്തിൻ്റെ മുമ്പായി ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂട്ടായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അജ്നടുക്ക ഗൾഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷേ ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം വരുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊരു കാലത്താണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നാം എല്ലാവരെയും നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഫ്രണ്ട്സ് അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂട്ടാതെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഐക്യത്തോടുകൂടെ ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അജ്നടുക്ക ഗൾഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കുടുംബമായി തന്നെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പാടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സെന്റ് സ്ഥലം തൻ്റെ സുഹൃത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനോ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ നാട്ടുകാരായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ മണലുകളുടെ അത്രയും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അത് പറയാൻ കാരണം നാം സാധാരണ പ്രസംഗത്തിലെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ മണല് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി അങ്ങനെയെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഖൈബറിന്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബദറിന്റെ ചരിത്രം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരെ തലയ്ക്കൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഈ വിഷയം, അതാർക്കും തലക്ക് പോകുന്നില്ല. അത് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വിഷയം തോന്നും, പക്ഷേ അത് കണ്ടവർക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മുടെ അഹമ്മദ്, അതുപോലെ തന്നെ അഹമ്മദ് സാഹിബ്, പല ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഗൾഫിലിരുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ ഈ ഡെസർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, മരുഭൂമിയിൽ പണിയെടുത്തവനിക്ക് അത് സത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയും. കാരണം അത്രയും പൊടി കണ്ണിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ആ പണിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പുറമുള്ളവനെ കാണാല, ഇപ്പുറമുള്ളവനും കാണാല.
അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്ന ബദർ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം എങ്ങനെ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഖൈബറിൽ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിന്റെ യുവസമൂഹം, ചെറുപ്പക്കാർ, സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു, നാടിന്റെ ഒരു വിഷയം കിട്ടുമ്പോ, ഇത് 2017 ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട്, ഒരു ചാരിറ്റി ആയിട്ട്, ഇതിന് മാത്രം സീമിതമായി ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ട്, ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് ഇതിന് വേണ്ടി അത്താണിയായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ബാവ മുഹമ്മദ് മർഹൂം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകട്ടെ. സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അദ്ദേഹത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് സ്നേഹം കാണിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതൊരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചാടി പോകുന്ന, നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദായിച്ച എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ അജ്നടുക്ക ഗൾഫ്രൻസ്, ഈ ബദരിയ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് അടിത്തറയിട്ട വ്യക്തികളാണ് അവർ. സോഷ്യലായിട്ട് സാമാജിക ജാലതണത്തിൽ ധാരാളം പണിയെടുത്ത കാര്യകർത്തരായ ആൾക്കാരാണ്. ഇന്ന് ഒരുപാട് പണിയെടുക്കുന്ന ഇർഷാദിനെ പോലത്തെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ. ഈ അഷ്റഫ് എന്നവർ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ, എൻ്റെ 10 വയസ്സിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വന്നിട്ടും, ഇതിന് മുമ്പ് അയാൾ ശക്ലേശ്പുരത്ത് തന്നെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. നാട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ സാമാജിക കാര്യകർത്തരായിട്ടും അതുപോലെ ഒരു സംഘടനയുടെയും പല സംഘസമസ്തന്റെയും പ്രവർത്തനക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, അവരെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ദുആയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂട്ടണം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ HIM എന്ന് പറഞ്ഞ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ, അതിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ഗ്രൂപ്പിലും അജ്നടുക്ക കോൺഫറൻസിലുള്ളതും എല്ലാവരും ഒരേ കൂട്ടക്കാരാണ്. 30 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കെട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ രാത്രിയും പകലുമായി അവരെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തുക കൊല്ലങ്ങളും മാസങ്ങളുമായി കൂട്ടി തന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇതിലെല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഈ അജ്നടുക്ക കോൺഫറൻസിൽ കൊളങ്കര, മുള്ളുകൂട്ട, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആൾക്കാരാണ്. അതിന് കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അജ്നടുക്ക എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരെപ്പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കാരണം 2017 ഈ കാര്യത്തിന് ഒരു കാര്യരൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പുരയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷമത്തിന്റെ വിഷയം കിട്ടിയപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി സാധാരണയായി ബാണ്ടാതരങ്ങളും എന്തെല്ലാം തമാശകളും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നാട്ടിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് അതിന് എല്ലാവരും കൂടുകയും ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പൈസകൾ കളക്ഷൻ ആക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മംഗളത്തിന്റെ വിഷയം, പുര വീണ്ടുപോയ വിഷയം, അതുപോലെ തന്നെ കിണർ ഇടിഞ്ഞു പോയ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഈ നിലക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറം കളക്ഷൻ തന്നെയാണ്. കൊല്ലങ്ങളും കളക്ഷൻ തന്നെ. കാരണം എന്താ പറയാ, ഈ ഗൾഫിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിഷയമുണ്ട്. കാരണം ഈ അനുഭവം പറയാൻ കാരണം, ഞാനും ഗൾഫിലുള്ള തന്നെയാണ്. നല്ല നിലക്ക് മറുഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മറുഭൂമിന്റെ വിഷയം പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞെങ്കിൽ, ഈ വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ പ്രവാസികൾ. ഏറ്റവും വലിയ ഇമോഷണലാണ്. കാരണം എന്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോരന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആരെങ്കിലും പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീക്കലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞമാരും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതെപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മരിച്ചുപോയ റബ്ബാൻ കേട്ടിട്ട് പോകുന്നാല്. നേരെ മറിച്ച് പ്രവാസികളോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഉഷാറില്ലയോ, വാടെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കളക്ഷന് തുടങ്ങി. കളക്ഷന്റെ എല്ലാ ഇതും ഈ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കളക്ഷന്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നു. പാവങ്ങളായ അവർ നാട്ടിലേക്ക് കടത്തുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് 10,000 കടത്തുമ്പോ ചിലപ്പോൾ 2,000 കയ്യിലേക്ക് അവർ എഴുതുന്നത്. അതവർ എന്തും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നവര്. അതിലൊരു കാരണമുണ്ട്, എന്തറിയോ, രക്ഷിതാക്കളെ പ്രോത്സാഹം അതിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. രക്ഷിതാക്കളെ പ്രോത്സാഹം അതിലുണ്ട് എന്നാണ്. രക്ഷിതാക്കളെ പ്രോത്സാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ എന്താവില്ല, അവിടെ എത്തല. പക്ഷേ ആയെങ്കിൽ പ്രവാസികളായ യുവാക്കൾ, നമ്മുടെ നാടിന്റെ അജ്നടുക്കയിലുള്ള പ്രവാസികളായ യുവാക്കൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ചെല്ലാൻ സാധ്യമില്ല. ഇവിടെ ഒരു മങ്ങാലാന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മങ്ങാലത്തിന് തന്നെ ഏകദേശം 3 ലക്ഷത്തി ചില്ലാൻ ഉറുപ്പ്യകൾ
ചിലപ്പോൾ 6 ലക്ഷത്തി ചില്ലാൻ ഉറുപ്പികൾ കേവലം മങ്ങാളത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാര് നയിച്ചത്? ഇത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പാലക്കാരാണ്, ഈ നാടിന്റെ മക്കളാണ്. അവിടെ ഒരുത്തനും ഒരു ഭിന്നതയില്ല, ഒരു പ്രശ്നം ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കലേ ഇല്ല. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭിന്നതയുടെ വിഷയം പറയാൻ കാരണം, ആരും വിചാരിച്ചു പോകേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിഷയത്തിലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇല്ല. ഹജ്ജിനടക്ക ഈ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് വരെ അതിൽ കലക്ഷൻ തന്ന ഓരോരുത്തരും ഈ നാട്ടുകാരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ നാടിന്റെ ഓരോ സൈദ്ധാന്തികമായ ഭിന്നതകളുണ്ടെങ്കിലും ആശയ ഭിന്നതകളുണ്ടെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ യുവാക്കൾ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കെല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ സന്ദർഭം വന്നപ്പോ 2017 ഒരു സംഘടന നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും സംഘടന എന്ന രൂപത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും ഞമ്മ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് അതൊരു കമ്മിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരു പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ 2018-19 സമയത്ത് നമ്മുടെ CA മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡന്റായി. ധാരാളം നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇതിനെ പ്രവർത്തിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നാട് ഇളക്കിയിട്ട് വന്നെങ്കിലും അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മോട് കൂട്ടുകെട്ടലുണ്ട്, നമ്മോട് സഹകരിക്കലുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഗൾഫുകാരെ മറക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ധാരാളം അവരിലുണ്ടും, ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇമോഷണലാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മാത്രമാണ് അവർ കാണുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് അവർ ഒരു മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 15,000 റുപ്യ, ഒരു മാസത്തിൽ 500 റുപ്യ ഒന്തിക പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്നവർ. അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കലക്ഷൻ, അവിടെ ഒരാൾ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ, അയാൾക്ക് കിഡ്നി വൈപ്പല്യം ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ പലതും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരേ നിലക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കൂല. കാരണം 1.5 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു താങ്ങ് അവരെ കയ്യിൽ എന്തില്ലെങ്കിലും തുർത്തായിട്ട് അതിന് ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് ഈ സംഘടന കൊടുത്തത് ഏകദേശം 3-4 ലക്ഷം രൂപ ഓരോ കൊല്ലങ്ങളിൽ അതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തുനിന്ന് പിന്നെ 2017 അതിന്റെ തുടർന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓരോ മാസത്തിലും ഓരോ പരക്ക് റേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഞാൻ കേട്ടു, പല അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകാരെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിൽ കേട്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ നാട്ടിൽ ഒരാളുണ്ടല്ലേ, അയാളെ വിഷയം ഞമ്മക്കൂടെ വന്നിനി, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൊടുത്തുണ്ടായ പിന്നൊന്ന് ചൊല്ലുമുണ്ടല്ലേ ആൾക്കാർ കലക്ഷന്റെ സമയം നമുക്കൊന്നും തരുന്നില്ല, പിന്നെ ഞമ്മ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു. അവരങ്ങനെ ചൊല്ലിട്ട് വിട്ടു. അപ്പൊ അവരത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞമ്മ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അതിനെ പണിത് അതിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ച് തൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക്, ഞാൻ എന്നെ പറയണം, ഞാനൊരു 2 വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു ഉസ്താദ് 2 ഉസ്താദുമാരെ മംഗളത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആരപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആരടുത്തൊക്കെ പോകാൻ പേടിക്കണം. കാരണം എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാർ സഹായിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. ആ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നാട്ടിലിരിക്കുന്ന യുവാക്കളിലും പല ആൾക്കാരിന്ന് കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് അവരെ സഹകരിച്ചവരുള്ളായി. ഞമ്മ ഇതിന് ഒരർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതിന് സഹകാരം കൊടുക്കണം. നമ്മ ആരെയും ഒരു ഭിന്നതയുടെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല. ഈ സമയത്ത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു മഴ വിഷമത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കഞ്ഞു കുടിക്കാതിരിക്കും. ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മക്കളെ ദിനാചരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് ഓരോന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന, ഇവിടെ ചില വിഷയം പറയുന്ന ആൾക്കാരുള്ള അതിനെ ഒരു മട്ടമാക്കിയിട്ട് അവർ ചെല്ലുവാരെന്ന നിലക്കും, അതുപോലെ നമ്മളെ സാസൊക്കെ വരാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ലേറ്റുണ്ടല്ലേ, അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ എന്താക്കി, കമ്മിറ്റി എന്ന രൂപത്തിൽ വന്നു. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് 2019, 20, 21 ഈ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്കി. അതെന്തിന് അവിടെയും നമ്മൾ പേടിച്ചെന്തറിയോ, ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന പൈസകൾ ഈ നാടിന്റെ പേരിൽ അത് വരുമ്പോൾ അത് ഒരുത്തന്റെ പേരിലായി നാളെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകരുത്, അത് നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതാവട്ടു, ആർക്കും ഒരു ബേജാറുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രസ്റ്റിനെ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നാം എല്ലാം ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്, നാം കൂടുതലും ദ്വാരക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടുകളുടെ പ്രവാസികൾക്കാണ്.
അവർ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഇതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന് കൂടുതലും പ്രതിനിധികളാരോട് ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലൈനായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടായത്, ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഇത് വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ടാണ് അവർ ഇന്ന് രാത്രി അവരെ സമയത്ത് ഈ ജാവ് സമയത്ത് അവർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലൈൻ ഓടുണ്ടോ ഓൺലൈനിലുണ്ടാന്ന് ചൊല്ലിട്ട്. അതെന്തിന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നയിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിഷയം നോക്കണമല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ നടത്തല്ലേ. അതാണ് നാടിന്റെ സാധുക്കളും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോലിക തർബീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടൈലറിങ് അതൊന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ചാരിറ്റിന്റെ അധീനത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിന്. അതെന്തിനു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ പല ജാഗ്രതക്കും ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പരലിരുന്നിട്ട് അവരെ മക്കളെ ഡ്രസ്സെങ്കിലും ഒരു 100-200 രൂപ കൊടുത്ത് തുന്നിക്കേണ്ടി വരും, ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇടുന്നാരേ ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അത് തുന്നിക്കേണ്ടി വരും. ആ തുന്നണമെങ്കിൽ അവർ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അതേ നിലക്ക് കുറച്ച് യാറെ പഠിച്ചെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഉപകാരമാകുന്ന പലതും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ചാരിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മരണികയായി ഞമ്മത് നടത്തണം എന്ന നിലക്കൊരു തീരുമാനം നടത്തിയിട്ട് ഈ അടുത്തത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ കാര്യം നിർത്തണം, നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടി ഖാദർ സാഹിബാണ്, നമ്മുടെ ശാസകമാണ്. അയാൾ എത്തിയിട്ടല്ലേ? 10 നിമിഷത്തിലെത്തും. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ CH ഇസ്മായിൽ നമ്മുടെ സഞ്ചാലകൻ. അപ്പൊ ഈ പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ മറന്ന്, ഇതിന് അടിത്തറയിട്ട ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മറക്കുന്ന ഒരിക്കലും ശരിയല്ലല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ CH ഇസ്മായിൽ സാഹിബ്, ഞാൻ മുഹമ്മദ് സാഹിബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മളെ മാമു ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും സൗദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർ. നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. ഈ വിഷയം അജ്മൽ ഗൾഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു കലക്ഷൻ ആക്കുന്നവര്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. ഞാൻ എന്തിനാ പറയും, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത്. കൂടുതൽ മലയാളത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല, അപ്പുറം കന്നഡത്തിലും പോകുന്നില്ല. കന്നഡത്തിൽ ഭാഷനാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ആളുള്ള. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ പിടിച്ച് ഇവരക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ CH ഇസ്മായിൽ, അതുപോലെ ബാവഞ്ഞ് മൊയ്തീൻ ബാവ എന്നാണ് നമ്മളെ ബാവഞ്ഞ് മസാല റോഡ് വിഷയം പറയുന്ന ബാവഞ്ഞ് ഊറല് കൂടിയിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ 2-3 ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഈ സ്വാലി, ഇപ്പോ ഫൈസിന്റെ മൂത്ത സ്വാലി, ഓറെല്ലാം കൂടി ഓർ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ, ഞമ്മ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഇതിലേക്ക് അടിത്തറയിട്ട ആൾക്കാരാണ്. മാമനെ പോലത്തെ CH ഇസ്മായിലിനെ പോലത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താക്കി, ഇതിന് ഒരു ചെറിയ യങ് മെൻസ്, ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ അതിനെ തുടർന്നിട്ട് ഫലമില്ല. അതിനെ കുറച്ച് എന്താക്കാവോ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തിട്ട് യുവ സമൂഹത്തിന്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ സാലി എന്ന് പറയുന്ന യുവ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ഈ അജ്മൽ കപ്പിൾസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു പ്രവർത്തകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഷമീർ കുഞ്ഞമ്മ സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക ഷമീർ, അവർ സെക്രട്ടറി. പിന്നെ ഇതിന്റെ അടിത്തറയിട്ട ഒരാളാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഇല്ല, നമ്മൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, നമ്മളെ നാട്ടിലേ ഇല്ല മനുഷ്യൻ, നമ്മളെ നാട്ടിലില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും പരിചയമില്ല. BS സിറാജി എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ്. സോഷ്യലായിട്ടും എല്ലാ വിഷയത്തിലും എല്ലാ നിലയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം അതെല്ലാം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ബന്ധം എത്തുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ നാട്ടുകാരനാണെങ്കിലും ഇന്ന് പോയിട്ട് കാട്ടിപ്പള്ളത്താണ് അവർ പരകെട്ടിട്ടുള്ള ഏകദേശം 10-25 വർഷങ്ങളായി. എങ്കിലും നമ്മളെ നാട്ടിൽ അജ്മൽ ഫ്രണ്ട്സിന് തന്റെ നാടാണ്, താൻ പറന്ന നാടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇന്ന് ചില ഈ സോഷ്യലിന്റെ കുറെ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ NNC അത് ഇത് എല്ലാം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനവും, അതുപോലെ കളക്ഷനും മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇവരാണ് ഇതിന്റെ അത്താണികൾ. അതിന്റെ പിൻവല അതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ എന്റെ നാട്ടുകാരായ എല്ലാവരും, നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് സഹകരിക്കണം. ഇതുപോലെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഹോലിക തെറപ്പി ഇനി ഒരിക്കലും നീക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതിൽ കിട്ടിയ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെ നല്ല ആവേശക്കാരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനം, നന്മയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞാൻ അതുപോലെ ഇവിടെ അതിഥിയായി വന്ന
നമ്മുടെ കൗൺസിലർ, നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ കുറെ കാലം പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായ ആളാണ്. നമ്മുടെ പള്ളിന്റെ ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ സെക്രട്ടറിയും അദ്ദേഹത്തിനേക്ക് എന്റെ വകയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനാപരമായിട്ട് ഞാൻ ഹാർദികമായ സ്വാഗതങ്ങൾ ഓതുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ CH ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് നമ്മുടെ ഈ അജ്നർഗ ഗൾഫ്രണ്ട്സിന്റെ സഞ്ചാലകനാണ്, ഈ നാടിന്റെ ഉസ്തുവാരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ, നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ പരമായും നമ്മുടെ ഈ സംഘടനാപരമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥികളായി വന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും കേസറോഡ്, ഇന്ന് കേസറോഡ് എന്ന പേര് നമുക്ക് വെക്കേണ്ടത് അവർ ഉപ്പനാണ് കേസറോഡ് തന്നെ. ഏതായാലും അതുപോലെ സാമാജിക കാര്യകർത്തനും മറ്റുള്ള സംഘസമസ്തകളിലുമുള്ള ഒരാളാണ് കേസറോഡ് അഷ്റഫ്. അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എന്റെ പരമായും നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരമായും നമ്മുടെ സംഘടനാപരമായും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഹാർദികമായ ആയിരം സ്വാഗതം നൽകുകയാണ്. കൂടുതൽ പരിചയിക്കേണ്ടതില്ലേ, സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും സാമാജികമായിട്ടും സംഘടനപരമായിട്ടും പല വിഷയങ്ങളിലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരു സഹകാരം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു തആല അഷ്റഫിനും അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ ഇവിടെ പവർ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നല്ലതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു ആയുസ്സും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അതോടുകൂടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം നൽകുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ SM അഹമ്മദ് നമ്മുടെ ലെക്ചറാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. മുമ്പ് കൂടെ ഒരു പടയും ഇത് എന്ത് പറയുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നല്ല നിലക്ക് മുന്തിയവരും ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ സംഘടനാപരമായും നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരമായിട്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം നൽകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇസാഖ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലറാണ്. അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ ഹാർദികമായി അതേപോലെ എൻ്റെ പരമായിട്ടും ഈ നമ്മുടെ അജ്നർഗ ഗൾഫ്രണ്ട്സ് എന്തിൻ്റെ പരമായി ഞാൻ ഹാർദികമായ ആയിരം സ്വാഗതം ഓതുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഹിരിയരായ അധ്യക്ഷൻ, അതുപോലെ നമുക്ക് ദുആ ഓതി തന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവർകൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും വിഷമമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ മാഫാക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദുനിയവും ഉഖറയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു വിജയത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എന്നും നല്ലതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും നല്ലതിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആരോടും മുഖം ദുഷിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി നമുക്കൊന്നും വരുത്താതെ ഐക്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ പ്രവാസികളായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന, നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി എന്നും അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആ സർവ്വ യുവാക്കൾക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶ್ರೀ ಅಹಮದ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಇವರನ್ನು ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಗಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಇದರ ಒಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದು ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಗಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾದ CH ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರೇ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಶಾಸಕರಾದ UT ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಶ್ರಫ್ ಕೇಸರವರೇ, ಇರ್ಷಾದ್ ಅಜ್ನಡ್ಕರ್ ಅವರೇ, SM ಅಹಮದ್ ರವರೇ, ಹಾಗೆ ಸತ್ತಾರ್ ಮದನಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರಾದ ಇಸಾಕ್ ಅಜ್ನಡ್ಕರ್ ಅವರೇ, ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರೇ, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರವರೇ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹನೀಯರಿ, ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಇದೇ ಗಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಗಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಒಂದು ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಹಮಾನ್ ಮದನಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗೆಂದು ರೂಪಿತಗೊಂಡ
ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೊಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಹಲವು ದುಃಖಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಲ್ಫಿನ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ರಹಮಾನ್ ಮದನಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು ಅದರ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇಂಥ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಊರಿನ ದುಃಖಿಗಳ ಅಸಹಾಯಕರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಲ್ಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರು ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಹಲವು ಮದುವೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಗಲ್ಫಿನವರು ಈಗ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೇಷನ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸರ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಚುಟುಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಆಶಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇದು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ರಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಊರಿನ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಗಿದರೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಉಪಕಾರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಒಂದು ಹದೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನೀವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸದಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಕಿರುಭಾಷಣವನ್ನು ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಡಕ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕೇಸಿರೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಇವರನ್ನು ನಾನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸಿ.ಎಚ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಹಮದ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಇಸಾಕ್ ರವರೇ, ಇರ್ಷಾದ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮರ್ಹೂಮ್ BST ಬಾವಾಕ ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಸುಲಭ, ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಒಂದು ಏಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ 2017ರಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಮದನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜರೂರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಡೀತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಮನುವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಥಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಂಡದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಜೋಡಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೆಗಣಿಯನ್ನ ಎರಿಸಲಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸುಮಾರು 72 ಜನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರು, 28 ಜನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಮಾರು 100 ಜನರ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹತ್ರ, ನಾನೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅವರ ಪಾಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಯಿಂದನೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರು, ಪರಸ್ಪರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯುವಜನರಿದ್ದೀರಿ, ಕಮಾಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ತನಾಜ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಯಾಜ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈಜಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ CH ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, CA ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ, CH ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಈ ನಾಡಿಗಲ್ಲ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಹಜನೇ. ಆದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ಕತೆ. ಒಂದು ಗಿಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರು ಬರ್ತಂತೆ. ಕಾರು ಬಂದು ಆ ಗಿಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತು. ಆ ಗಿಳಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು. ಕಾರ್ನವ್ರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಾನೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗಿಳಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಾಗ ಗಿಳಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನನ್ನು ತಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಘಟನೆ ಬೇರೆನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರೂಪದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ, ಸಮೂಹಕ್ಕೂ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸೇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೇ ಇರುವಂತವರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾನವೇ ಎಲ್ಲ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು. ನೀವೆಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಉಜ್ವಲವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ದಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೋಟೆಗಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ
ಸದಸ್ಯರ ಕೌನ್ಸಿಲರಾದ ಅಹಮದ್ ಬಾವ ಕುಮರನ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಮದ್ ಎಸ್ಎಂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇವರನ್ನು ನಾನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರೇ, ಕಿರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಂಥ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, 5 ವಿಷಯಗಳ ಮೊದಲು. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶಾಸಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು 5 ವಿಷಯಗಳ ಮೊದಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಯೌವನವನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಬಳಸಿರಿ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ವಿದೇಶದ ಆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸುವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಚಾರಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಶ್ರಫ್ ಕೇಸರೋಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಆ ಟೀನೇಜ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಮಯವನ್ನು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗನೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಂಪಾದನೆಯ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ, ಕೊಳಂಗರ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಸೇರಬೇಕೆಂದು. ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವೇನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಲ ಮರಳಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು.
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರುವುದಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 4% ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ 4% ಬಳಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಾಪ್ 50%, ಈಗ 100 ಜಾಬ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಜಾಬನ್ನು ಮೆರಿಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬ ಕ್ರೀಮ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಆ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು. ಆಗ ಈ 4%ನ ಹುದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಹೊರತಾಗಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು 1994ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹುದ್ದೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಬೇಗನೆ ಸಿಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನಗೊಂಡು 4-5 ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ನಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು 2007ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನು PA ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಏನು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಏಜ್ ಬಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಇದ್ದದಷ್ಟೇ. ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಬೇಡ, ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಸೇರಿದರೆ ನಿಮಗೆ 40 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ 35 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಬಾರ್ ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಬ್ಬ ಏನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆಗಳು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮದ್ರಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಲಿತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದುಡಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ದುಡಿದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡಿದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಊರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಯುವಕರಿಗೂ, ಬಡವರಿಗೂ, ಅಬಲೆಯರಿಗೂ, ಅದೇ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ರಬ್ಬನಾ ತಕಬ್ಬಲ್ ಮಿನ್ನಾ ಇನ್ನಕ ಅಂತ ಸಮೀഉಲ್ ಅಲೀಮ್ ವ ತುಬ್ ಅಲೈನಾ ಇನ್ನಕ ಅಂತ ತವ್ವಾಬುರ್ ರಹೀಮ್ ವ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಚಂದ್ರವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಜ್ಜಿನರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇದರ ನೂತನ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ
ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ CH ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಿತ ಬಹುಮಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಮದನಿರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಹಮದ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಕೇಸರವರವರೇ, ಸನ್ಮಿತ್ರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಇವರು ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಬಹುಮನ್ SM ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಿತರು ಮಧ್ಯಮ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಲೈಮಾನ್ ಹಜೀರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಸತ್ತಾರ್ ಮದನಿರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಲಪಾಡಿರವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾಬರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ, ಅಜ್ಜಿನರ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಮುಂದಿರುವ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. 4:15 ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿಕೊಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಜ್ಜಿನರ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ನಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ರಿಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಕ ರಸ್ತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಸಂತುಷ್ಟ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಊರವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಅಹಮದ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಅವತ್ತಿನ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಹಮದ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ನಾವು ಹಾಜಬ್ಬ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಾವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕುರಿತು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಈ ಊರವರು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಮುಂದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಯುವಕರ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯುವಕರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಿಂತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಂತು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಬೂರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಲೇಮಾ ಕಲಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಮೂರನೇದೇನು, ಏನಾನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು 100 ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಇದರ ಜೊತೆ ಇವನಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪುರುಸೋದಿರಲಿಕ್ಕೆ
ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ವಿಚಾರ. ನಾಲ್ಕನೇನಿದೆ, ಯಾರು ಕಷ್ಟದಿಲ್ಲದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಗಬಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಸಂಧಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಯಾರು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನೇಚರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಗುರಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಸೋದರ ಜೊತೆ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇ ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಮನೆಯೊಡನೆ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧಾನದ ಎಚ್ಚರ ಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಂಧಾನದ ವಿಚಾರ ಬೇಕು. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂಧಾನ ಬರಲೇ ಬೇಕು. ಸಂಧಾನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಎಂಬ ಗುಣ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯುಷ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆರಾಮದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಜ್ಜನಾಡಕ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲದು ಹಿರಿಯರ, ನಮ್ದು ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹಿರಿಯರ ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜ ನಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವವರಷ್ಟೇ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾರು ಇರುವವರಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವವರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಿರಿಯರು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೇನದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಶಿಕ್ಷೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಇವರು ನಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಾಜ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಅಜ್ಜಿನಡಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದಂಥ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು PUC ಅವನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗಬಾರ್ದು. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. PUC ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಾವು 100 ಜನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದವರು ಕರೆಸಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಾನು ಶೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, MBBS ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಜ್ಪದ ವಸ್ತಾದನ ಮಗಳು, ಅವಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಕರೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 10,000 ರಿಂದ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಉಳ್ಳಲ್ದೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹುಡುಗಾಟ ಹೋದೆ. ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಂದರೆ ಟೀ ಕುಡ್ದು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದೆ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು, ನೀವು ನಮಗೊಂದು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನೀಗ KS ಹೆಗಡೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು
ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಕಲಿತ ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೋಟೆಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಮುಳ್ಳುಗುಡ್ಡೆ, ಅಜ್ಜಿನಡಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರ ಜೀವನ ಸಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ಗರಿಬೇಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೆಲ ಯುವಕರನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಇವರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸ್ಟೈಲ್, ಇವರು ಓಡುವಂಥ ವೇಗ, ಇವರು ಮಾಡುವಂಥ ಏನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿ ಮಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕೋದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುವಕರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಲೇಮಾಗಳ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅಜ್ಜಿನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೀಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಮಹಿಳೆ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂತೋಷ, ಆದರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಜನ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15-20 ಸಾವಿರ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಹೋದರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೇ 10th ಕಲ್ತರೂ ಕೂಡ PUC ಕಲ್ತರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ. ಹೊಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬರೀ ಕಲಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 15-20 ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಬನ್ನಿ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 20 ಸಾವಿರ ಇವತ್ತು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗಿಯರು ಇವತ್ತು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಏನಾದ್ರು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಕಿರಿಯರ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರತ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯರೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾರಾದ್ರೂ ದುಶ್ಚಟ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಲ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸಿನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಶಾಸಕರು ಉಲ್ಲಾಲ. ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ಬಶೀರ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊರಿಸುವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ CH ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. മോഹത്താലെ പാടാ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാമെന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. ಸಿ ಎಚ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು ಈ ಚಾರಿಟಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದ ಅವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಮದ್ ಹಜ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಮಾಮು ಶಬೀರ್ ಖಾನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಂತವರು. ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವಾರ್ಷಿಕ SLCಯಲ್ಲಿ 85% ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಡುಕದ ಅಭಿಮಾನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಾಜಿಲ್ 85%ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆದ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಸುಮ್ಮ ಅವರ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಂತ ಫಾಸಿಲ್ ರವರಿಗೆ 85%. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲೈಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬದರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും. ಧನ್ಯವಾದ ಸುಲೈಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಫಾಜಿಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದೆ ರುಮಾನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಮತ್ತು ನಸೀಮಾ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮದನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ. ಅಹಮದ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮದನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. ಧನ್ಯವಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮದನಿಯವರೇ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಶ್ರಫ್ ಕೆಸಿ ರೋಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಮದ್ ಬಾವಾ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೋಟಗಲ್ ಪಟ್ಟೋಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. ಇರ್ಷಾದ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. കാത്തിരുന്നു പല നാളും ಧನ್ಯವಾದ ಕಮಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಅವರೇ. ಮುಂದೆ ಅಹಮದ್ ಹಸನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ UN ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ഹബീബി കാത്തിരിക്കാമെന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി. ಧನ್ಯವಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮದನಿ ಅವರೇ. ಈಗ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕ ಫಾರೆನ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ನೂತನ ಕಚೇರಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ CH ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಕೊಟ್ಟಗಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ನನ್ನ ಹೊರನಾಡಿದಂತಹ ಅಹಮದ್ ಜಡಕರ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಕೆಸಿ ರವರು, SM ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸುಲೈಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಊರಿನ ಮಹನೀಯರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, 2017 ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗಲ್ಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಡ ನಿರ್ಗತಿಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸದ ಬದಿಗೆಟ್ಟು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮಿಂದಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಜ್ಜಳಿಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇದರ ವೇದಿಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಂತಹ ಮರ್ಹೂಮ್ BSc ಬಾವಾಕ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲದೆ ಅವರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಪರಲೋಕ ಏನಾದರೂ ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕಂದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ BSc ಬಾವಾಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಉರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಕೆಲಸ ಈ ಚಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೋಲಿಕೆ ತರಬೇತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಈ ಚಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಳೆ ಇಹ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಲೆಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಇಸಾಕ್ರವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരു കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബ്. ನಮ್ಮ BJM ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೀರ್ ಫೈಜಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರರಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನಮ್ಮ AFC ಇದರ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಮಾಲ ಚಿನ್ನಡ್ಕ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಜ್ಜಳಿಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಮಹಿಳಾವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿಕಾದರ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ CH ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರಿಗೂ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮದನಿಯವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರಾದ ಅಹಮದ್ ಅಜ್ನಡ್ಕ, ಅಶ್ರಫ್ ಕೇಸ್ರೂರ್, ಇರ್ಷಾದ್ ಅಜ್ನಡ್ಕ, SM ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಸಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗಣ್ಯ ಸುಲೈಮಾನ್ ಹಾಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ MLA ಬಾವ ಮತ್ತು ಬಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരു കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി, മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി, ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി, മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ, മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ, മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി, ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹ
സ്നേഹത്താലെടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ, കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു